Hello, everyone. I want to wish you a very warm welcome. This is Asia Readers Program, part of Seoul International Book Fair 2021, in which I'm going to interview a popular Korean author. My name is Juliana Tan. I'm the executive editor for Asian Division at Gramedia Pustaka Utama Publishing House, which is based in Jakarta, Indonesia. And I'm delighted for the chance to have a discussion with Ms. Jungwon Jung, who is one of our best-selling Korean authors. There are many positive reviews on social media for her very popular self-help book titled 무례한 사람에게 웃으며 대처하는 법, or the Indonesian title Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang. So, what makes this book stand out? Navigating through life is a constant challenge for many, if not all of us. We are social creatures with different backgrounds, values, and experiences. So friction is bound to happen in our day-to-day interactions. And many of us suffer from the ill effects of conflicts and end up trying to please everybody, apart from ourselves, because we don't want to offend them or make the whole relationships awkward. But then, should we be the ones who keep suffering inside? Should we be the ones who keep giving in when arguments arise? How should we express our disagreement in an elegant way? Through her book, Jungwon Jung shows us that yes, we can prioritize us, even when we clash with other people, and she shares her useful and practical tips on how to handle this situation. On that note, I'd like to invite the audience to join me in learning more about the work and especially about the author herself, who has helped many of us to take a stand, to have the courage to say no, and to have confidence in expressing ourselves. Nice to meet you, Miss Jung. 네, 안녕하세요. 인도네시아 독자분들과는 이렇게 만나는 것이 두 번째 만남인데요. 저는 2018년에 무례한 사람을 웃으며 대처하는 법을 아시다시피 한국에서 냈고요. 최근에는 신작을 내서 또 활동하고 있습니다. 만나 뵈서 반갑습니다. So, Indonesian readers know you as an author of self-development book that helps them navigate through the conflicts in their lives. But we are curious about your life as a non-author. Could you tell us more about what you did before you became an author and what you are doing now besides writing books? 네, 저는 2018년에 책을 내기 전까지 여러분이 아시는 그 무례한 사람을 있으면 대처하는 법을 책을 쓰기 전까지 10년간 직장 생활을 했었습니다. 10년간 직장 생활을 할 때 아무래도 처음에는 잡지 기자로 일을 시작했다가 대기업의 홍보 콘텐츠를 만들었다가 그리고 여러 가지 디지털 콘텐츠를 기획하고 홍보하고 마케팅하는 일을 했었습니다. 그리고 이제 요즘에는 아무래도 새 책을 내고 나서 그 책을 열심히 홍보하기 위해서 달리고 있습니다. Okay. And as someone working at a publisher, we often receive questions asking us how to become an author. And the path to have our own book published is not always easy. So could you take us back to the time when you first realized that you have to share your experiences in writing? And what inspired you to write this book? 네, 제가 직장 생활을 하면서 제가 조금 동기들보다도 빠르게 승진을 한 편이었습니다. 그래서 28살에 편집장이 되었었는데, 그러고 보니까 이제 후배들이 저에게 여러 가지 고민이나, 좀 여러 가지 이직이나 퇴사나 뭐 여러 가지 고민들을 많이 가지고 왔었어요. 그럴 때 제가 상담을 해주면서 좀 느꼈던 의아한 지점이 있었는데요. 그게 뭐냐면, 제가 예전에 했던 고민들을 거의 똑같이 하고 있더라는 것이죠. 그래서 이렇게 어쨌든 우리 관계는 이렇게 어떤 시간의 차이가 있음에도 불구하고 우리가 정말 비슷한 고민들을 하고 있네. 그렇다면 내가 선배로서 내가 겪었던 고민들을 나눠주면 좋겠다라고 생각을 해서 제가 팀장이 되면서부터 사실은 열심히 이 책을 썼습니다. 이 책을 꼭 나눠주고 싶었어요. Okay. And a lot of our readers mention that they like your writing style. You tell us to the point various ways to deal with rude people without sounding condescending. What is your secret and how do you make your book interesting and engaging? 제가 직장 생활을 하면서 굉장히
망가지고 있다는 느낌을 받을 때가 있었어요. 그럴 때마다 책에서 도움을 얻고 싶어서 정말 많은 책을 읽었습니다. 그런데 그때 읽었던 책들이 대부분 어떤 교수님, 의사 선생님, 어떤 종교인들의 책을 읽으면서 굉장히 좋은 말이고 멋진 말이지만 내 삶에는 적용이 조금 어렵다라는 생각을 했어요. 그래서 어떻게 하면 내가 나와 약간이라도 비슷한 경험이 있는 사람들의 이야기를 나와 친근감이 느껴지는 언어로 들을 수 있을까라는 고민을 하다가 그걸 내가 할 수 있겠다라고 생각을 했고요. 그러니까 제가 차별점이 있다면 독자들과 그리 멀지 않은 사람이 가까운 언어로 그들의 가까운 언어로 이야기를 하되 최대한 현실적인 언어로 지금 당장 사표를 쓸 수 없는 사람이 현실적으로 일을 하면서도 현실적으로 대답할 수 있는 것들을 어떻게 보면 그 균형을 찾으려고 제가 노력했던 이야기를 했기 때문에 사람들이 재미있다, 마음에 닿았다라고 하시는 게 아닐까 생각합니다. Yeah, I believe that's one of the strengths of your book. And because you write so many topics in your book, I have a question. Which part is the most fun and which part is the most difficult to write? 가장 재미있었던 주제라고 하면 사실은 결국은 어쨌든 갑질에 대한 이야기였을 수밖에 없는 것 같아요. 왜냐하면 제가 직장 생활을 하면서 제가 겪었던 어떤 갑질들 뿐만 아니라 그 당시에 2018년 그 당시 한국에서 여러 가지 갑질에 대한 사건들이 정말 무슨 약속한 것처럼 뉴스가 계속해서 터져 나오던 시점이었습니다. 그래서 그것들이 저에게 유독 와닿았던 건 제가 직장 생활을 하면서 느꼈던 것들을 자꾸만 와닿게 했기 때문이죠. 자꾸만 그것들을 떠올리게 했기 때문에 그것이 되게 재밌었고 또 한편 재밌으면서도 가장 어려웠습니다. 왜냐하면 이것을 사실은 내가 어떻게든 대처할 수 있다라고 말하는 것이 제가 말을 하면서도 제가 이것을 쓰면서도 굉장히 어느 정도의 선에서 내가 사람들이 현실적이라고 말하는 지점까지 말할 수 있을까? 그리고 내가 너무 오히려 책임지지 못할 말은 하는 건 아닌가? 그래서 요 선을 내가 정말 적절히 잘 잡아야겠다라고 해서 사실은 가장 재밌으면서도 가장 어려웠던 주제였습니다. Right. And speaking of capsule, I think that's my next question. So, of course, you mentioned it in your first part of your book. And could you explain more about it to people outside Korea? 갑질이라고 하면 결국은 어쨌든 더 힘의 위계에 있는 사람들이 사람의 어떤 권력 관계를 이렇게 수직으로 보았을 때 더 높은 곳에 있는 사람들이 나보다 더 낮은 쪽에 있는 사람들에게 함부로 대하는 것이죠. 자기의 위계를 이용해서. 근데 저는 여기서 중요한 건 뭐냐면 결국 이것이 한국에서만 일어나는 일도 사실은 아니고요. 그리고 직장 내에서만 일어나는 일도 사실은 아니고 그리고 어, 친구 관계에서, 연인 관계에서, 어떤 관계에서든지 자기가 더 우위에 있다고 생각하는 사람이 자기보다 더 약한 사람을 괴롭히는 방식으로 쓰이고 있는 것이 갑질이라고 생각을 하는데 그것이 중요한 거는 한국에서는 2018년 그쯤에서 갑질이 더 심해졌기 때문에 기사가 굉장히 많이 나갔던 게 아니라 갑질에 대한 문제의식이 커져가던 과정이었기 때문에 그것이 더욱더 기사화되고 사람들이 분노했던 것이 있었습니다. 그래서 한국만의 문화라기보다는 사실은 전 세계적인 문화이지만 우리가 사실은 미처 깨닫지 못하고 있는 것이기도 하다는 생각이 듭니다. Right. Thank you for bringing it to our attention for the capsule culture because actually it's also happened in our country too. Everywhere. Yes, it's everywhere. But nowadays, it's not only about the power tripping because, as you know, today people interact more and more on the internet or through social media, and we know there are a lot of rude people there. What are your insights on how to deal with rude people or rude comments on the internet? 일단은 사실은 무례함에 대처하는 어떤 관계들 속에서 사실은 굳이 따지면 오프라인과 온라인이 있다면 사실 저는 온라인은 오프라인보다는 쉬운 것 같아요. 왜냐하면 오프라인 같은 경우는 굉장히 내가 어떻게 말을 할까라고 굉장히 고민하고 이 인연들이 나에게 굉장히 어떤 이해관계로 엮여 있을 수가 있는데 온라인은 그것보다는 상대적으로 약하니까 조금 더 난이도가 낮지 않나? 오프라인보다는 이런 생각이 들고요. 첫 번째는. 두 번째는 온라인에서 나를 공격하는 사람들은 기본적으로 그것을 통해서 나의 관심을 원하는 사람들입니다. 그러니까 누군가에게 복수하는 가장 좋은 방법은 그 사람이 가장 원하는 것을 주지 않는 것입니다. 그렇기 때문에 인터넷에서 무언가 누군가를 공격하는 사람들은 그 사람의 관심을 좋은 쪽으로든 나쁜 쪽으로든 유도하기 위함이기 때문에 저는 절대로 인터넷에서 저에 관한 어떤 공격을 통해서
저에게 관심을 유도하는 사람들에게는 절대로 아무런 반응을 해주지 않습니다. 그러니까 내가 어떤 해명을 했을 때 그것을 제대로 받아들일 확률보다 오히려 그것을 다시 한번 트집 잡아서 저에게 다시 공격할 빌미를 오히려 주는 것이기 때문에 오히려 아예 일단 아무런 반응을 해주지 않는 것이 가장 좋은 것 같습니다. Okay, that's a very wise decision. Yes, and since your book is very popular, I believe you have received many comments from your readers or fans. And what is something memorable you have heard from them so far? 제가 독자분들에게 받았던 말 중에서 제가 가장 기뻐했고 가장 너무 기분이 좋아서 앞으로 내가 이 말을 절대 까먹지 말고 살아야지라고 했던 표현이 있었는데요. 한국에서는 누군가가 너무나 사실을 적시해서 그 사람에게 상처를 주는 걸 가지고 팩트 폭력했어라는 표현을 씁니다. 그러니까 그게 사실이긴 한데 너무 사실이어서 마음에 상처를 받았어라고 하는 걸 팩트 폭력이라고 하는데요. 한 독자분이 저에게 이렇게 이야기를 하셨어요. 작가님 글은 팩트 포옹이에요. 이렇게 이야기를 하더라고요. 그래서 분명히 어떤 현실적인 이야기를 하는데 그게 되게 위로가 돼요라고 이야기를 하시더라고요. 그래서 앞으로 내가 항상 어떤 글을 쓸 때 이 이야기를 명심해야겠다라고 생각하게 해준 정말 감사한 말이 있었습니다. Oh, that's very nice. And speaking of comments, I think it's time for us to hear what the Indonesian readers have to say. So prior to this interview, we have collected a few comments and questions from them. So the first one, which personal experience that inspired you to write the chapter "You Can't Fix Other People"? Well, it's very specific, directly into the content of the book. 한국에는 아마 인도네시아에도 비슷한 동화가 있는지 모르겠는데 한국에는 바보 온달과 평강공주라는 이야기가 있습니다. 굉장히 어떤 똑똑하고 현명한 여성이 어떤 바보를 왕자로 만든다라는 이야기가 있는데요. 그런 이야기처럼 어떤 사람들이 자기가 굉장히 희생해서 누군가를 굉장히 대단한 사람으로 만들겠다 라고 하는 어떤 마인드가 큰 사람들을 봤습니다. 그런데 그것이 굉장히 숭고하고 위대한 일일 수도 있지만 한편 너무 그런 것에 몰두한 나머지 자기 자신을 잃어버리는 여성들을 많이 보았습니다. 그래서 일단 다른 사람들을 구원하는 일이 중요하지만 물론 자기 자신을 먼저 구원한 뒤에 필요한 일인데 너무 그것에 선후 관계를 바꾸는 여성들이 많구나라는 생각에서 일단 자기 자신부터 구하자라는 생각으로 쓰게 된 챕터입니다. And what was the experience that became the turning point for you to start defending yourself from others' rude opinions? 많은 분들이 이 질문을 해주세요. 근데 그럴 때 보통 많은 분들이 기대하시는 답변은 제가 회사에 다니면서 이제 직원으로서 굉장히 많이 상처를 받았기 때문입니다. 라는 답변을 기대하시는 것 같아요. 근데 사실 저는 그때는 제가 너무 상처받는 나머지 저의 상처에 집중하느라 이걸 어떻게든 지켜야겠다 이런 생각을 잘 못했어요. 그냥 너무 힘들다. 왜 나에게만 이런 일이 생기지라고 제 고통에 집중하는 데만 바빠서 사실은 그 생각을 못했고 이거를 적극적으로 지키지 않으면 내가 굉장히 문제가 생기겠네 라고 생각하게 된 기점이 있었는데 그게 바로 조직 내에서 제가 어떤 리더가 되기 시작한 시점이었습니다. 그러니까 그때부터는 내가 이것이 그냥 마음의 상처를 받고 끝나는 것이 아니라 내가 상처를 받고 이것을 잘 지키고 관리하지 않으면 내가 예전에 그랬듯이 나도 다른 사람들에게 정말 많이 상처 주겠네 라는 생각을 하게 되면서 이것에 대해서 내가 잘 관리하는 방법들을 잘 연구하고 잘 지켜야겠다라고 생각하게 됐습니다. 그리고 플러스로 제가 후배들을 보면서 정말 많이 배웠던 게 있었어요. 제가 후배들에게 무례한 행동을 했을 때 후배들이 어떤 후배들은 굉장히 현명하게 불편함을 표현하면서도 제가 덜 기분 나쁘도록 말하는 친구가 있었고 어떤 친구들은 굉장히 너무 직설적으로 말한 나머지 저도 상처받는 경우가 있었습니다. 그래서 전자인 친구들을 볼 때 제가 많이 연구를 하고 벤치마킹을 많이 했어요. 그리고 저도 많이 써먹었습니다. So the next question is more general. The reader wants to know, how is the social situation in Korea? And are there any significant changes in the way people interact nowadays compared to a decade ago? 저는 조금 좁혀서 조직 내의 어떤 관계를 맺는 방식으로 조금 좁혀서 대답을 하고 싶은데
제가 2009년쯤부터 직장 생활을 대학을 졸업하고 직장 생활을 시작했는데요. 그때와 비교해서 요즘 어떤 느껴지는 사회 현상 같은 것들이 있다면 요즘은 90년대생들이라고 이제 불려지는 그러니까 90년대생으로 묶이는 어떤 사람들이 조직에서 중요한 역할을 이제 맡게 되기 시작하면서 예전에 저의 세대였다면 어떻게 조금 조용조용히 지나갔을 만한 어떤 불만의 제기나 이런 것들도 요즘은 굉장히 국내 기업 같은 경우에도 직설적으로 또는 그리고 굉장히 솔직하게 어떤 불공정이나 불평등한 이야기에 대해서 공개적으로 항의를 하는 경우들이 굉장히 많아지고 있습니다. 그래서 제가 요즘에 느끼기에 정말 많은 사람들이 어떤 의사표현을 하는 것에 대해서 더욱더 당당해지고 적극적으로 변하고 있구나. 그리고 그것에 맞춰서 한국 사회가 또 더욱더 성장해야겠구나. 이런 생각을 하게 됩니다. Mm, agree. And also, in your book, you highlight the plight of women who have to deal with rude people more often than men. So, one reader wonders how bad is the patriarchy system in South Korea? Does it influence the male population and contribute to the phrase toxic masculinity? 저는 일단 이 어떤 가부장제라고 하는 이야기를 하기에 앞서서 제가 한국 여성으로서 직장 생활을 했던 이야기들을 많이 하다 보니까 상대적으로 남성 상사가 압도적으로 더 많기 때문에 어떤 예시를 들다 보면 그 상사가 남성이었던 것이지 어떤 비율적으로 봤을 때 상사가 남성이었던 것이지 남성이 무례하다는 것은 아니었고요. 권력 관계에서 어쨌든 여성들이 접하는 대부분의 상사들이 남성일 확률이 더 높기 때문에 아마 그렇게 더 느끼셨을 것 같습니다. 그리고 한편 한국의 가부장제는 저는 86년도에 태어났습니다. 그런데 한국의 가부장제는 제가 어렸을 때 체감하던 것보다 아주 급격하게 빠르게 좋아지고 있습니다. 그것에 대한 어떤 제가 예시를 가져와 봤는데요. 제가 86년도에 태어나던 당시 그리고 저는 한국에서도 조금 보수적이라고 불려지는 대구에서 태어났는데 거기에서 남성들이 출생하는 비율과 여성들이 출생하는 비율을 자연적으로 보았을 때는 자연 상태에서는 원래 남자들이 좀 더 많이 태어난다고 합니다. 그래서 여성이 100명 태어날 때 남자가 105명 정도 태어나는 것이 정상 성비라고 하는데요. 제가 태어날 때 즈음에는 116 정도의 수치였습니다. 그래서 그것이 여성들을 선택적으로 이제 태어나지 못하게 한다라는 것에서도 굉장히 남성을 선호하는 현상을 볼 수 있었죠. 그런데 요즘 제가 최근에 이제 수치를 보니까 완전히 그런 경향이 없어졌더라고요. 완전히 자연적으로만 이제 자연적으로 이제 낳는 현상이 완전히 이제 도입되었고 한국의 남녀 대학 진학률만 보아도 완전히 이제 비슷해졌습니다. 그런 면에서는 정말 압도적으로 빠르게 가부장제는 없어지고 있는 과정이라고 볼 수 있고요. 그런데 한편 어쨌든 여전히 한국 기업에서도 이제 여성의 임원을 비율로 두고 봤을 때는 10% 정도에 그치고 있습니다. 이런 부분을 봤을 때는 굉장히 어떤 빠르게 변화하고 있지만 한국의 가부장제는 빠르게 없어지고 있는 추세이지만 아직도 여전히 어쨌든 조직 내부에서나 조금 보수적인 관점에서 조금은 남아있기 때문에 우리 세대가 조금 더 노력해서 바꿔나가야 하는 지점이라고 생각합니다. Mm. And also, the next question is also in regards to male and female readers. I think you receive a lot of questions regarding this topic. It's because your book in Indonesia was published in 2019 or early 2020. And at that time, uh, the Me Too issue was very hot, very popular in Indonesia. So I think that's why they focus on that. The next question is, I'm curious about the response to your book when it was first published. Was it met with strong reactions from certain group of people? And what do you expect male readers to react when they read your book? Because I think it caters more to female audience. 저는 무례한 남자를 공격하기 위해서 이 책을 쓴 것이 아니라 사람을 무례한 사람을 비판하기 위해서 이 책을 쓴 것입니다. 그런데 제가 그러니까 직장이나 일상에서 만나는 사람들 중에서 힘 있는 사람들이 아무래도 남성이 많았기 때문에 아무래도 예시를 들다 보니 남성이 된 것인데 그것들을 잘못 오해하시면 남성을 모두 무례한 사람이라고 싸잡아서 이야기하고 있다라고 공격하실 수도 있다고 생각합니다만 그것은 이 책의 본질을 제대로 보시지 않은 것이라고 생각합니다.
So, aside from asking about how you write or find inspiration for the book, some of our readers also ask for advice or insights that they hope you'd be able to help them with. And so, the first one, this reader said, I have tried some of your approaches in dealing with people who expect too much from me. However, I still feel guilty for speaking out. I feel I'm the one being rude, especially when I'm speaking with my mother. I know you say it needs practice to implement the various ways described in your book, but I wonder, what should I do so I don't feel uncomfortable when speaking out or feel guilty when I couldn't make them happy? Have you ever felt that way before? And how long is it for you to be comfortable in responding to rude people in an effective way? 일단 가장 먼저 드리고 싶은 말씀은 불편한 감정 없이 무례한 사람에게 효과적으로 대처하는 방법은 별로 없습니다. 불편한 감정은 약간 들 수밖에 없어요. 나는 너무너무 해피하게 거절하고 싶어. 이것은 사실 불가능합니다. 어떤 식으로든 마음에 약간의 불편함은 있을 수밖에 없습니다. 저 또한 누군가에게 어떤 불편한 사람들에게 어떤 제 의사를 표현할 때 너무 행복하게 그것을 거절한 적은 한 번도 없습니다. 항상 언제나 약간의 마음의 불편함은 있는 것이죠. 그런데 그럼에도 불구하고 내가 나로 살아가는 게 더 중요하기 때문에 어쩔 수 없어 라고 하면서 타협하는 것이죠. 첫 번째 일단 중요한 것은 그것이고, 두 번째는 뭐냐면, 그러니까 왜냐면 첫 번째로 이 이야기를 왜 하냐면, 많은 사람들이 행복하게 거절하는 법을 알고 싶어요. 이렇게 질문을 하시거든요. 일단은 그것은 조금 너무 그렇게만 생각하시면 사실은 일단은 이것을 시도하는 것 자체가 어렵다는 말씀부터 일단은 먼저 드리고 싶고요. 두 번째는 가장, 그리고 또 첫 번째로 이렇게 생각하셔서 보통 실패하시고 두 번째로 또 가장 실패하시는 게 뭐냐면, 제가 했던 일들 아니면 어떤 사람들이 저 사람은 굉장히 당차게 대처하네라고 하는 것을 똑같이 외워서 하시는 방식으로 이제 하시면 자기의 언어가 아니기 때문에 자기부터 자연스럽지 않습니다. 그러니까 당연히 불편하고 절대로 두 번 이상 그것을 써먹을 수 없죠. 그리고 결론이 이렇게 되는 거죠. 역시 나는 자기 표현을 할 수 없는 사람이야. 이렇게 됩니다. 그래서 저는 이 방법을 추천드리고 싶어요. 자기가 어떤 사람들에게 했던 반응을 조금씩 낮춰나가는 것부터 시작하시라고 추천드리고 싶습니다. 예를 들어서 아무리 어떤 사람에게 무례한 말을 들었어도 항상 너무 해맑게 웃어주면서 박수까지 쳐줬다면 다음에는 박수를 좀 덜 쳐보세요. 박수만 멈춰보세요. 그리고 그것이 이제 조금 익숙해지면 활짝 웃는 거를 좀 멈춰보세요. 미소로만 이제 가는 거죠. 미소가 이제 조금 더 이제 내가 덜 불편해, 좀 익숙해졌어라고 하면 그 다음부터는 빨리 이제 그 대화를 빨리 이제 종결시키는 식으로 조금씩 조금씩 점진적으로 개선이 되는 것이지, 다른 사람의 어떤 말이 멋있어 보여? 내가 그걸 써볼래. 근데 역시 이상하네? 난 안 되는 사람. 이런 어떤 악순환이 자기 표현의 굴레를 자기 표현을 막는다고 생각합니다. 자연스럽게 자기에게 맞는 방식을, 표현의 강도를 조금씩 높여보시면 좋겠어요. Mm. Thank you for very detailed advice. I hope it will help our readers. And the next question, sorry. There is someone I know who expects other people to understand him and not to give up in understanding him. His self mechanism is acting cynical or sarcastic when things do not go as he has expected. Surely we are allowed to be disappointed in him. And how do we deal with this type of friends? 일단은 저는 세상에는 그러니까 우리가 어떤 사람들과 관계할 때 그 사람들의 단점이 없어서 관계하는 게 아니에요. 사람마다 누구나 장점이 있듯이 어떤 결함들, 단점들이 있습니다. 그런데 어떤 친구의 결함은 내가 괜찮음에도 불구하고 어떤 친구의 결함은 유독 거슬릴 때가 있습니다. 질문하신 분도 아마 그 친구의 유독 자기를 끊임없이 이해해 주기를 바라는 그 결함이 유독 거슬리기 시작하셨다는 건데요. 저 같은 경우에는 유독 어떤 친구의 어떤 특성이 거슬리기 시작하면 제 자신을 먼저 돌이켜 봅니다. 어쩌면 나도 사실은 이렇게 하고 싶어서 이 친구가 굉장히 거슬리는 게 아닌가. 그러니까 바꿔서 말하면 사실은 나도 이해받고 싶은데 왜 저 친구는, 나는 이해받고 싶은데 참고 있는데 왜 저 친구는 저렇게 끝없이 자기를 이해해달라고 하지? 누구는 이해받고 싶지 않은가? 이런 생각에서
이 고민이 시작될 수도 있다는 겁니다. 이렇게 어떤 것이 굉장히 많이 거슬릴 때는 자기 자신의 사실은 숨겨진 욕구를 먼저 파악하는 것이 중요하다고 생각하고요. 그래서 저는 몇 가지를 이제 대안을 드리고 싶습니다. 첫 번째는 그 친구에게 그 친구가 어느 정도 말이 통하는 사람인지 모르겠기 때문에 제가 몇 가지 대안을 드리고 싶습니다. 첫 번째는 그 친구에게 솔직하게 자신의 상황을 말해보는 것입니다. 나도 사실은 이해받고 싶은데 너에게 우리의 관계 속에서 나만 끝없이 이해해 주는 것 같아서 마음이 아파라고 그 친구를 공격하는 방식이 아니라 내가 어떤 감정을 느끼고 있어라는 것에 집중해서 말을 한다면 그 친구에게 상처 주지 않고 이야기를 해보았을 때 그 친구가 몰랐어라고 한다면 가장 베스트가 되겠죠. 그런데 보통은 이렇게 해결이 안 되더라고요. 그럴 때는 보통은 이렇게 해결이 안 될 때는 이제 그 친구가 역지사지를 하도록 이제 느끼게 해주는 것도 가끔은 필요할 때가 있습니다. 조금 충격 요법을 주려면 그 친구는 정말 그것이 얼마나 얼마나 짜증나는지를 모르기 때문에 비슷하게 한번 해보는 것이죠. 그 친구가 자꾸만 자기를 이해해 주려고 바라고 있으면 너는 왜 나를 이해 안 해줘? 그러면서 똑같은 권법을 한번 써보는 것도 있고요. 이 방법도 저 방법도 싫다고 하면 사실은 가장 좋은 방법은 서서히 만나는 것을 줄여나가는 것입니다. So the next question, this book has become a source of strength when I unconsciously keep trying to be accepted by others. My question is, when someone has spent most of her life by making other people happy, and now she's the only one left not happy, how can she start reclaiming her own life? Because until now, her life is dependent on the people whom she tries to make happy. 이런 분께는 가장 먼저 사람들에게서 떨어져 있는 시간을 조금 늘려보라고 말씀드리고 싶습니다. 왜냐하면 이분은 너무 오랜 시간 다른 사람들의 눈치를 보고 다른 사람에 맞춰주는 것이 너무나 학습되었기 때문에 사람들 사이에 있으면 자기도 모르게 반사적으로 자꾸만 다른 사람의 눈치를 보게 됩니다. 그러니까 가능하다면 혼자 있는 시간을 늘렸으면 좋겠습니다. 그래서 다른 사람의 눈치를 보지 않고 혼자 있는 시간을 늘리면서 자기 자신 내 어떤 고요를 좀 찾아보는 것이 일단은 중요하고요. 두 번째는 그렇게 혼자 있는 시간을 늘렸을 때는 그동안 다른 사람들이 좋아하는 게 뭔지를 생각하느라 정작 자기가 좋아하는 게 뭔지는 까먹고 살았을 겁니다. 그러니까 자기가 혼자 있는 시간을 늘리면서 자기가 무언가를 했을 때 기분 좋은 것들이 생긴다면 그것을 잊지 말고 한번 기록해 보세요. 그걸 기록하다 보면 나는 어떨 때 좋아하는 사람이네, 나는 어떨 때 조금 더 행복감이 느껴지네 라는 것들을 알 수 있고요. 중요한 것은 행복이라는 감정을 느끼는 자신의 감정을 알아차리는 것도 훈련이 필요한 일이라는 겁니다. 쓰지 않으면 태화되는 능력인 것 같습니다. Yeah, I hope the readers will take your advice. And again, for the reader who asked this question, you need practice. Okay, so the next one. I'm impressed with the chapter, What's Wrong If I Don't Do Anything Useful? I myself would like to say something like that whenever coworkers, neighbors, or family members ask, Why don't you go out and find a boyfriend? When are you getting married? I want to respond, What's wrong if I don't get married? I'm happy the way I am. But in Indonesian culture, this type of response is considered rude. So, from other people's point of view, it seems like I counteract rude people with rudeness. What should I do in this situation? 이런 경우에는 제가 굉장히 유용하게 써먹는 방법이 있는데요. 여러분에게도 소개시켜드리고 싶습니다. 나가서 남자친구라도 찾아보는 게 어때? 빨리 결혼하는 게 어때? 라는 무례한 질문에는 이게 어때서요? 라고 대답하는 것은 오히려 그 대화가 길어지는 오히려 빌미를 제공할 수 있습니다. 그래서 우리에게 중요한 것은 이 대화를 효과적으로 빨리 끝내고 내가 덜 상처받는 것이기 때문에 이럴 때는 일단 첫 번째로 일단 굉장히 미소를 지으세요. 미소를 지으신 다음에 웃으면서 되물어 보시면 됩니다. 자, 예를 들어서 결혼 언제 할 거야? 라고 하면 결혼하시니까 어떤 게 가장 좋으세요? 라고 물어보는 거죠. 남자친구는 왜 없어? 라고 하면 남자친구는 그러게요. 언제 생길까요? 남자친구 빨리 저한테 소개시켜 주세요. 라는 식으로 오히려 반문을 웃으면서 불쾌하다는 듯이 표현을 하지 말고 웃으면서 오히려 반문을 하면 당황하면서 결혼? 결혼 그냥 하는 거지 이렇게 하면서 대화가 빨리 생각보다 종결이 됩니다.
Oh, I like that advice. Oh, I think you have been giving such good advice so far. So the next question. I used to be a person who was afraid of not being trusted. I rarely said no whenever others asked me to do something from them, just because I didn't want to be considered not able to, until I got myself overwhelmed trying to fit in everything in my schedule. Let her handle it, she can do it. I used to think of this as a form of praise, but after reading your book, I realized that people around me are just taking advantage of my kindness. My question is, after this book was published, have all the rude people in your past changed their behaviors? And frankly, I'm curious about the continuation of your story. In the past, you used to be scared or had no idea how to respond to rude comments, but then you poured everything into a book, which became a huge bestseller. How is your life now? 제가 책에서 핵심적으로 말하고 싶었던 포인트 중에 하나는 무례한 사람이 나도 될 수 있다라는 거였습니다. 그래서 사람들이 다들 무례한 사람에게 당했다는 사람은 많은데 자기가 무례한 사람이었던 사람은 없잖아요. 그래서 그 얘기를 하고 싶었습니다. 결국 우리가 누구나 어떤 상황에서는 무례한 사람일 수 있으니 서로 조심하고 누군가가 나에게 너 무례했어 라고 한다면 화들짝 놀래지 말고 아 그랬구나 라고 수긍하면 정말 좋아질 것이다 라는 이야기를 하고 싶었는데요. 이 책을 내고 나서 사람들이 저에게 무례했던 사람들이 행동이 바뀌었는지 같은 거는 저는 관심이 없고요. 다만 제가 관심을 가지는 것은 이제 저는 이 책을 쓰던 때보다 더 나이가 많아졌고 아이가 생겼고 더 권력 같은 것들이 저는 사실 못 느끼겠지만 어쨌든 어떤 식으로든 파워가 생겼다고 생각합니다. 그렇기 때문에 지금 제가 궁금한 것은 제가 관심을 가지고 있는 것은 제가 무례한 사람이 되지 않을까라는 것입니다. 그것에 굉장히 요즘은 집중하고 있고요. 무례한 사람들에게 어떻게 대처해야 할까를 고민하기보다는 요즘 누군가가 나에게 불편한 말을 했을 때 내가 어떻게 하면 그것을 그 친구가 그것을 문제를 제기한 친구가 불편하지 않게 내가 잘 오케이 하고 그래 반성할 수 있을까 이것이 오히려 저에게는 요즘 문제이자 저의 화두이자 고민 중에 하나입니다. Yeah, the next question is, of course, about your next work, because readers, including myself, are interested in your future project. So, can you tell us more about your new book? Because you mentioned that earlier. How is it different from How to Deal with Rude People with a Smile? And how did publishing your first book change your process of writing? 무례한 사람에게 웃으며 대처하는 법 같은 경우에는 사회 초년생을 대상으로 나를 지키는 법에 대해서 쓴 책입니다. 그런데 이번에 새롭게는 더 좋은 곳으로 가자 같은 경우에는 무례한 사람에게 나를 지킨 다음에는 우리가 나이를 먹으면서 우리도 직급이 올라가면서 영원히 지키고만 있을 수 없잖아요. 나를 성장시키는 법, 나를 키우는 법에 집중해서 이 책을 썼습니다. 그리고 첫 책 같은 경우에는 아무래도 제가 회사에 다니면서 썼던 글이기 때문에 출근을 하기 전에 썼습니다. 그래서 대부분의 글을 이제 새벽 4시에 일어나서 원고를 쓰고 나서 출근을 했었죠. 그런데 요즘 이제 그 이후에는 이 책은 대부분 다 이제 아침 9시에 일어나서 쓴 책들입니다. 쓴 글들입니다. 그것이 가장 바뀌었겠네요. And besides your new book, any other exciting projects you are looking forward to? 네, 저는 기본적으로 이제 작가로서 글을 쓰는 일을 하고 있지만요. 한편 또 이제 글을 쓰면서 이번에 코로나도 겪고 나니까 이게 책으로는 자주 만나도 독자분들과 자주 만나도 한 3년에 한 번 정도 만나 뵙게 되고 또 코로나 때문에 아무래도 자주 만나는 일들이 줄어들다 보니까 최근에 유튜브를 새로 개설했습니다. 그래서 유튜브를 통해서 독자분들에게 좀 독자분들의 성장을 돕는 콘텐츠를 만들고자 이제 다음 주에 정식 영상이 올라갈 예정입니다. 지금 촬영 중이에요. 이야기를 하다 보니까 이제 영어 자막을 달아야겠다는 생각이 드네요. 유튜브 영상에. 그러면 찾아와 주세요. Yes, thank you. I also read about your YouTube channel from your Instagram account. So I wish the best for your YouTube channel, and I hope that you have many subscribers in Korea and also internationally. Thank you. So I think the end of that questions from our readers. And to end this interview, I would like to invite Miss Jong to read her favorite parts
of her book to empower us all who are learning to deal with rude people, and maybe say a few words to the audience. 어, 저는 책을 쓸 때 항상 프롤로그라고 돼 있죠. 그러니까 책의 가장 앞부분에 있는 부분을 쓸 때 굉장히 열심히 써요. 물론 다른 것들도 열심히 쓰지만 이거는 정말 독자분들에게 저를 소개하는 소개팅으로 치면 이제 처음 만남으로 제가 나가는 거라고 생각하기 때문에 굉장히 신경 써서 쓰는데 사실 작가 입장에서는 프롤로그가 책에서는 앞부분에 있지만 작가 입장에서 제일 마지막에 쓰는 거거든요. 책 마감을 다 한 다음에 지쳐 있는데 이제 그러면은 책 속에 글 써주세요라고 하기 때문에 사실은 지쳐 있어요. 근데 저는 요거를 쓰는 것까지가 마무리라고 생각해서 굉장히 신경 써서 쓰는 편인데요. 제가 여기에서 하고 싶었던 가장 핵심 메시지는 이거였습니다. 갑질의 대물림은 우리 세대에서 끝내야 한다. 그러려면 사회적으로 서로의 갑질을 제재할 수 있는 분위기를 조성해야 한다. 누구든 의사를 명확히 표현하는 것이 장려될 때 수평적이고 자유로운 문화가 우리의 유산으로 남겨질 것이다. 참는 것이 미덕인 시대는 끝났다. 그리고 독자분들에게 정말 마지막으로 당부하고 싶었던 말이 있었는데요. 그게 바로 마지막에 에필로그에 써져 있습니다. 그 부분을 읽어보겠습니다. 저는 씩씩하다라는 말과 회복 탄력성이라는 말을 좋아하는데요. 세상 속에서 개인은 무력하기도 하지만 우리가 어떻게 대처하기로 마음 먹느냐에 따라 최소한 우리 주변은 바뀔 수 있다고 봅니다. 독자들이 씩씩하게 살아가는데 이 책이 도움이 되면 좋겠습니다. 그리고 좌절하더라도 이게 다가 아니다라고 생각할 수 있기를 바랍니다. 저도 씩씩한 글을 계속해서 쓸 테니 우리 함께 최대한 행복해집시다. Okay, thank you. That's very powerful. Thank you very much. So we've reached the end of our discussion, and it has been a fantastic experience. And I hope the audience can learn something new from our talk with Miss Jung Moon Jung. Remember, the title is How to Talk with Rude People with a Smile, not Rude Men with a Smile. So the book applies to all male and female readers. And I believe her book will help us find ways to cope and change our mindset in our daily lives going forward. Thank you once again, Ms. Jong, for your time and also insights, which I think really resonate with people. And also thank you, our wonderful interpreter, Julie, and the production team who have helped this interview run without a hitch. And most of all, I'd like to say thank you to the audience for watching. We hope you find this interview inspiring. All the best to you. Goodbye. Bye. Thank you.